మీసమున్న నేస్తమా నీకు రోషమెక్కువా, రోషమున్న నేస్తమా నీకు కోపమెక్కువా, కోపమెక్కువా కానీ మనసు మక్కువా. స్నేహానికి చలికాడా, దోస్తీకి సరిజోడా, ఏళ్ళెదిగిన పసివాడా ఎన్నటికీ నిన్ను వీడా. మీసమున్న నేస్తమా గట్టు చెబుతుంది అడుగు మన చేపవేట కథలు, మర్రి చెట్టు చెబుతుంది పంచుకొని తిన్న సర్ది రుచులు, చెరుకు తోట చెబుతుంది అడుగు ఆనాటి చిలిపి పనులు, టెంట్ హాల్ చెబుతుంది ఎన్టీఆర్ స్టంట్ బొమ్మ కథలు. పరుగెడుతూ పడిపోతూ ఆ నూతుల్లో ఈత కొడుతూ ఎన్నేళ్ళో గడిచాయి ఆ గురుతులనే విడిచాయి. వయసంత మరచి కేరింతలాడే ఆ తీపి జ్ఞాపకాలు కలకాలం మనతోటే వెన్నంటే ఉంటాయి. మనలాగే అవి కూడా విడిపోలేనంటాయి. మీసమున్న నేస్తమా నీకు రోషమెక్కువా, రోషమున్న నేస్తమా నీకు కోపమెక్కువా. తల్లి సంతానమైన మనలాగా ఉండగలరా, ఒకరు కాదు మనమిద్దరంటే ఎవరైనా నమ్మగలరా. నువ్వు పెంచిన పిల్ల పాపలకు కన్న తండ్రినైనా, ప్రేమ పంచిన తీరులోననే నిన్ను మించగలనా. ఏ పుణ్యం చేశానో నేను ఈ స్నేహం పొందాను, నా ప్రాణం సేవ చేసేందుకైనా మరు జన్మ కోరుకోనా. స్నేహానికి చలికాడా, దోస్తీకి సరిజోడా, ఏళ్ళెదిగిన పసివాడా ఎన్నటికీ నిన్ను వీడా. మీసమున్న నేస్తమా నీకు రోషమెక్కువా, రోషమున్న నేస్తమా నీకు కోపమెక్కువా, కోపమెక్కువా కానీ మనసు మక్కువా. స్నేహానికి చెలికాడా, దోస్తీకి సరిజోడా, ఏళ్ళెదిగిన పసివాడా ఎన్నటికీ నిన్ను వీడా. यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है. कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार, कोई तो हो राज़दार.
जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार। कोई तो दिलबर हो यार। तेरी हर एक बुराई पे डांटे वो दोस्त, गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त। नाचे भी वो तेरी खुशी में। अरे यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो हो राज़दार, बेगरज तेरा हो यार। कोई तो हो राज़दार। पे फिदा महबूब वो, पलकों पे जो रखे तुझे महबूब वो, जिसकी वफा तेरे लिए हो। अरे यारो मोहब्बत ही तो बंदगी है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। कोई तो दिलबर हो यार, जिसको तुझसे हो प्यार। कोई तो दिलबर हो यार। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे मेरी जीत तेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ऐ मेरे यार। तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा अपना प्यार।
भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। जान पे भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। सबसे दुश्मनी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। लोगों को आते हैं तो नजर हम मगर देखो तो नहीं। अरे हो जुदा या खफा ए खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है, मरना जीना साथ है। सारी जिंदगी ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। फिल्मी गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए YouTube के ऐप पर बेल आइकन को क्लिक कीजिए। ला 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 ला। दुनिया छूटे यार न छूटे, दुनिया छूटे यार न छूटे। जान से बढ़कर यारी है, दिल के धर्म कांटे पर देखा, दिल के धर्म कांटे पर देखा। प्यार का पल्ला भारी है, दुनिया छूटे यार न छूटे। किस्मत से तेरा साथ मिला, बात हुई न हाथ मिला। किस्मत से तेरा साथ मिला, बात हुई न हाथ मिला। दुख जितने थे झेल चुके, खेल हम अपने खेल चुके। जितने थे खेल चुके, खेल हम अपने खेल चुके। आज मिलन की बारी है, दुनिया छूटे यार न छूटे। जान से
करे, प्यार मिले तो प्यार करे, वक्त पड़े तो वार करे, ये तलवार दो धारी है, दुनिया छूटे यार न छूटे। To enjoy evergreen melodious songs from over the years to the latest ones, subscribe to Filmy Gaane channel. दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का, तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, न मिल सका प्यार आपका, दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। साथ है बाहों में तेरी सनम, मेरी ही सौगात है, तेरे मिलन को तड़पता हूँ मैं अब हर घड़ी दिलरुबा। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। है बदनसीबी हमारी सनम, न मिल सका प्यार आपका। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। तेरी दोस्ती से मिला है मुझे एक तोहफा प्यार का। एक तोहफा प्यार का।
गाने के नए वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। चल तू चला। मैं? अरे चला ना। नहीं। अरे मैं हूं ना तेरे साथ। अमित क्लच दबा। यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है जवाब नहीं हमारा कहीं बड़ी खूब जोड़ी हमारी है यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है क्या देखता हूँ मैं कब देखता हूँ तेरी नजर से मैं सब देखता हूँ तेरी पसंद ये हाथ है मेरे मगर इन हाथों में ताकत तुम्हारी है यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है दिल में लगाई है तस्वीर तेरी వ్యాఖ్యానం చేసి ఎన్టీఆర్ ప్రసాద్ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని మాతో పాటు సహకరిస్తూ మమ్మల్ని అనుకరిస్తూ కూడా చాలా వైభవంగా నడిపి వారికి కూడా ఒక చిరు సన్మానం ఈ అద్భుతమైన ఈ కార్యక్రమంలో వారు కూడా పాలు పంచుకున్నందుకు మేమంతా కూడా చాలా సంతోషిస్తూ ఇటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఇంకా ఎన్నో పాల్గొంటూ అందరినీ ఉత్సాహపరుస్తూ ఆయన ఇంకా ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుకు కొనసాగించాలని ప్రభుత్వ టీచర్ ఉద్యోగి తపస్సు అంటే ఆర్ఎస్ఎస్కు అప్లైడ్ దానికి ఒక దాంట్లో ముఖ్య పాత్ర అన్నిటికంటే ఎక్కువ సనాతన హిందూ ధర్మ రక్షకుడు ఒక మంచి కవి ఆల్ ఇన్ వన్ ఉన్న వ్యక్తి ఏ సేవకైనా అంటే నేనున్నానే ముందుకొచ్చే వెంకయ్య ప్రసాద్ గారు సంస్కార భారతి అనేక సుమారు 20 సంవత్సరాల పై నుండి సంస్కార భారతిలో సేవ చేస్తూ ముఖ్యంగా సంస్కార భారతి అంటే మన హిందూ ప్రజలకు అందరికీ ఎక్కడ తెలుసు అంటే గోధర్మాన్ వినాయక నిమజ్జనానికి వినాయక రథాలకు స్వాగతం పలుకుతూ ముందుకు సాగనంపే దాంట్లో ప్రముఖ పాత్ర దానికి కూడా ఆ కార్యక్రమానికి కూడా మా సంస్థ కిసాన్కు
స్పాన్సర్ ఇవ్వడము, అది దాంట్లో కూడా వారి పాత్రనే. అంటే నాకు ప్రేమ అభిమానంతో కలిసిండు యాంకరింగ్ చేయడానికి. తన ఏదైనా హిందూ సంస్థలు కానీ సనాతన ధర్మానికి కానీ దేశం కోసం ముందు. జై శ్రీరామ్. ధన్యవాదాలు సార్. వసంత కోరికలే ఊటిలో తేలిన రోజు, నీలే మంచి రోజు, వసంతైన రోజు, వసంతాలు పోతే వసంతాలు పోతే ఇప్పుడు తాడపాండ యాదవ్ రెడ్డికి 75 సంవత్సరాలు. మా బ్యాచ్లో అందరికన్నా సీనియర్ ఏజ్. ఇంకా 10 years బతుకుతాన్ని గ్యారంటీ ఇచ్చిండు. ప్రామిస్ అండ్ నోట్ రాసి ఇచ్చిండు మాకు. ఇక్కడ ఒక గాయకుడు ఇంకొక గాయకుడు రామకృష్ణ ఫేమస్. అందరికి కూడా హైటీ అంటే కొన్ని స్నాక్స్ టీ ఉంది. దయచేసి అందరు కూడా సార్ 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 ఎక్కువ సార్ ఇక్కడ చూడండి, కెమెరా చూడండి, కెమెరా చూడండి, అంతే ఉండండి సార్. ఓకే. Friends, my beloved friend Suryanarayana, Section B, now is a MLA of Urban Islamabad. I am very proud. ఇది వినాయకుడికి మనం 21 పత్రికలు వాడతాం కదమ్మా. చేస్తా పూజ చేసి తెల్లారి 5 రోజులు వదిలేసి వస్తాం. కానీ వాటి వినియోగం అవన్నీ కూడా ఔషధ మొక్కలు, మెడిసినల్ ప్లాంట్స్, వాటి ఉపయోగాల గురించి రాయడం జరిగింది. అండ్ ఇది కేవలం మన జ్ఞానం కొరకే. మీరు వాడాలనుకుంటే మన రైతుని సంప్రదించాలి. దయచేసి మనం నేను ఉన్నాయని చెప్పి అనుకోకండి. ఎందుకంటే ప్రకృతిని గౌరవిస్తే మనకి ప్రకృతి మనకు సహకారం చేస్తుంది. సో ఆ ఉద్దేశం రాసినటువంటి పుస్తకము. నా మిత్రుడు మరి చాలా వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ సూర్యనారాయణ యాజ్ ఎ ఎమ్మెల్యే అండ్ మై ఫ్రెండ్. థ్యాంక్ యూ. అదే గోపాల్ రెడ్డి. అందరికీ ఇస్తాను. బుక్స్ దగ్గర ఉన్నాయి, వేరే బుక్స్ ఉన్నాయి, అందరికి ఉన్నాయి, ఇస్తాను. అక్కడ వెళ్ళేటప్పుడు ఇస్తాను. అనే మంత్రం చదువుతాం. ఆ పత్రాల యొక్క విశిష్టత ఇందులో రాసి ఉంది కాబట్టి సార్ ఆ పుస్తక ఆవిష్కరణ జరిగింది. సార్ మీరు కొంచెం వెనక్కి జరగండి. ఇద్దరు మాత్రం అందరూ వద్దు సార్, లాస్ట్ ఉన్నాం. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి సార్, ఒకసారి చూడాలి అందరూ. అంటే ఉండండి సార్, వెయిట్.
మార్చుకున్నాను అంటే కేవలం అభిప్రాయాలు మాత్రమే. అంటే మీకు ఫ్యూచర్ నుంచి స్ట్రెస్ నా అంటే నేను దాదాపు 20 సంవత్సరాల యొక్క నా జీవిత యాత్రలో నేను పడినటువంటి నేను ఎదుర్కొన్న సంఘటనలు వాటి మీద రియాక్షన్స్ అన్ని రాసుకొని దానికి ఒక డైరీ దానికి డైరీ బట్ మీకు ఉపయోగపడుతున్న ఆలోచనతో పుస్తకం తీసుకురాబడింది. అది కూడా ఈ సందర్భంగా చూడడానికి నా మిత్రుడు చేయిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. వాటి నుంచి ఏ విధంగా మనం సమస్యల నుంచి అధిగమించవచ్చు అన్నది సమస్య పరిష్కారం తప్పకుండా ఉంటుంది. రచయిత నేరెళ్ళ పుండరీకంగా సెక్షన్ సి చూడండి. ప్రముఖులుగా ఈరోజు మనం అందరితోటి గుర్తించబడ్డాం. సార్ ఇక్కడ చూడండి సార్. సార్ ఒక్క నిమిషం సార్. ఒక్క నిమిషం సార్. ఓకే సార్. ఓకే సార్ రైట్. సెక్షన్ సి రూల్ నెంబర్ 27. ఇది మాకు ఇదొక బీజం అమ్మ, ఒక సీడ్. నాకు హై స్కూల్లో బయలేజ్ సార్ పోలే సార్ నాకు ఇన్స్పిరేషన్ అయితే. డిగ్రీలో జానకి దేవి బాటనీ గడ్డ పెట్టున్నారు. ఎంఎస్సీలో మాకు రమ్మయ్య గారు ప్రొఫెసర్. సో ఈ ఇన్స్పిరేషన్తో ఐ గాట్ పిహెచ్డి. నేను టెన్త్ పాస్ అయ్యాను, ఇంటర్ పాస్ అయ్యాను, బిఎస్సీ ఇక్కడ నిజామాబాద్ చేశాను, ఎంఎస్సీ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ, పిహెచ్డి కూడా చేశాను. సో ఇది అంటే ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఇచ్చినట్టు ఆశీర్వాదం ఇలా ఫలిస్తున్నాను.
రామకృష్ణ పాటలు పాడుతా అప్పుడు సింగర్ ఫేమస్. అక్కడ ఇంట్లోకి వెళ్తుంటే మేము అనంత్ బాబు, నేను, వెంకటేశ్వరరావు ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని ఫ్రెండ్స్ దగ్గరికి పోతుంటే 50% పాటలు పాటించుకుంటుంటే. అందుకే గౌతమ్ దగ్గర మేము ప్రొఫెషనల్ కాలేదు, బిజినెస్ ఉండిపోయినాం. సైకిల్ తొక్కేవాడిని, పైన బొమ్మ మీద కూర్చోవాడు, ఇంటికాడ దించి వెళ్ళిపోయి నేను ఫోన్ చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత నేను కూర్చుని మళ్ళీ ఇంట్లో తొక్కించేవాడిని. స్టేజ్ మీద ఉన్న వాళ్ళే కాదు, ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉండి పాడాలనుకుంటే పైకి ఇక్కడ ఎవ్వరు కొత్తగా లేరు. ఇప్పుడు కూడా మీరు మొహమాట పడుతున్నారంటే పడలేదా? ఓకే, జోక్లైనా చూస్తుంటే ఈరోజు నాకు అసలు ఎంత హ్యాపీగా ఉందంటే, నేను అసలు ఎప్పుడు అంటే ఇప్పటి వరకు కూడా ఇట్లా గోల్డెన్ జూబ్లీ చేసుకుంటే ఇంత గ్యాదర్ అవుతారని కూడా నాకు అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. మేమేమనుకున్నామంటే రియల్గా చెప్తున్నా అంకుల్, మామయ్య మేము బోర్ అనిపిస్తే లంచ్ అయిన తర్వాత వచ్చేస్తామని చెప్పినాము. కానీ టైం చూసేసరికి ఇప్పుడు 4:35 అయింది. అసలు అనుకోకుండా ఆ టైం గడిచిపోయిందంటే మేము ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయినామో చెప్పలేమండి. చూడండి మళ్ళీ ఇంకోటి అనిపిస్తుంది, నేను కూడా నా 10th బ్యాచ్తో ఇట్లా 50 years చేసుకుంటున్నానని నాకు అనిపిస్తుంది. కానీ మేబీ అవుతుందో కాదో తెలీదు. అయితే అంకుల్ మీ అందరి ఫ్రెండ్షిప్ అంతా చూస్తుంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది. మీ అందరి కోసం ఒక పాట పాడాలనుకుంటున్నా. కొంతకాలం కిందట బ్రహ్మదేవుని ముంగిట కొన్ని ఆత్మలు కోరుకున్నవి ఓ వరం. రూపురేఖలు వేరట, ఊపిరొకటి చాలట, ఆవరాన్ని స్నేహమంటున్నాం మనం. కంటి పాపని కాపు కాసే జంట రెప్పల కాపలగా, నిండు చెలిమికి నీరంతా నీడగుండాలి. స్నేహమంటే రూపులేని ఊహ కాదని లోకమంతా, మిమ్మల్ని చూడగానే నమ్మి తీరాలి. కొంతకాలం కిందట బ్రహ్మదేవుని ముంగిట రెండు ఆత్మలు కోరుకున్నవి ఓ వరం. ఇక్కడ రెండు ఆత్మలు అనేది నేను అందరినీ కలిపేసిన, నాకు అందుకో అలా పాడాలనిపించింది. ఓకేనా? మాది నిర్మల్ అండి. నా రిక్వెస్ట్ ఏంటి అంటే ఒకసారి మీరు అందరూ కూడా మనకు నిర్మల్కి వస్తే మేము చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతామండి. నేను అప్పుడు చెప్పుకుంటా, మేము ఇన్వైట్ చేయాలని కాదు, ఇన్వైట్ చేయకుండా కూడా మీరు రావచ్చు. మీరు ఇందాక అన్నారు కదా గురువులకి పూజిస్తున్నాము అని, వాళ్ళు ఇండైరెక్ట్ గా మాకు కూడా గురువులే. ఎందుకంటే మిమ్మల్ని తీర్చిదిద్ది మాకు, మేము మీ దగ్గరికి వచ్చినాం కదా, మీ యొక్క తెలివి మాకు కూడా వచ్చింది కాబట్టి మేము కూడా మీ అలా శిష్యులమే అవుతాము. మీరు కూడా మాకు ఒకసారి నిర్మల్కి వచ్చి సర్ప్రైజ్ ఇస్తే బాగుంటుంది. ఓకే అంకుల్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. మీ భావాలు ఆలోచన చాలా గొప్పది. నేను అనుకుంటా మీరు గాయకురాలు కాదు, రచయిత కూడా అనుకుంటా. ఇక్కడనే రచయిత చేసే రైట్ పాటది. థ్యాంక్ యూ. మా అందరి తరఫు నుండి భగవంతుడు ఆశీర్వాదం నిండి ఉండాలని కోరుకుంటూ. నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నా అంటే, మాది కంబైన్ ఫ్యామిలీ అండి. నా పెళ్ళై 15 years అయినా కూడా మా అత్తమ్మ వాళ్ళతోనే మేము ఉంటాం. టోటల్ 10 members ఉంటామండి.
ఇప్పటికీ కూడా మేము ఒక మామయ్య ఫ్లైట్ వెళ్ళాలి ఏమైనా ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే మా సార్కి వాళ్ళు నేను మా మామయ్యని అడుగుతా అంటే వాళ్ళ యొక్క గొప్పతనము అందులో మీరు ఒకసారి గ్రహించండి. అంటే అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నా. మేము ఇంకా ఎప్పుడు ఇట్లనే కలిసి ఉంటాము. మాకు నిర్మల్లో కూడా అందరు అంటూ ఉంటారు, మా కాలనీలో కూడా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ ఫ్యామిలీ మీది అని చెప్పేసి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మోహన్ బాబు.
रात सवेरे मिलते हैं उसके तारे मिलते हैं लेते हैं विदाई दूजे से जुड़े आना जब दीप जले आना जब शाम ढले आना जब दीप जले आना ये सांसों सवारियां दरगाहे ये सांसों सवारियां दरगाहे మేము కళలు కన్నట్టు మేము పట్ట శ్రమకు ఇది ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నది మా సూరన్న గారి తపనకి మా కార్యకర్తలందరూ ఆర్గనైజర్స్ కృషికి ఈరోజు నిజంగా ఇది ఒక ముగింపు ఆనందోత్సవం అందరూ ముందుకు రండి. ముగింపులో మళ్ళీ ఒక ఉత్సవం ఇది అత్యద్భుతంగా జరుగుతుంది. ఇంకా ఏమన్నా వాటికి తెలిసిన పాటలు, ఎందుకంటే నేను చాలా నార్మల్గా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ చేస్తూ ఉంటాను. వాయిసెస్ బాలమురళిని కూడా కొంచెం నేను మాడ్యూల్ చేస్తాను. ఏంటంటే जीवन से भरी तेरी आंखें सागर भी
పూలు తోచుకొని
నాగేశ్వరరావు గారు పాడిన పాట ఆ రోజులలో అవార్డు వచ్చింది ఆ పాటకు. తర్వాత ఏమైందంటే కొద్దిగా ఏతోటి గుర్తున్న పదకలేదు. ఈ పాటని మేము 50 సార్లు పాటించుకున్నాం కనీసం ఆ రోజులలో. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు చంద్రశేఖర్ గారు ఒక ముఖ్యమైన అనౌన్స్మెంట్తో పాటు అనంతమైన గారు అంటే తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ తర్వాత ముట్ట అప్డేట్స్ అందరూ కూడా తర్వాత అందరూ ఐటీ స్నాక్స్ తీసుకొని పోల్సింది. పూజ ఉత్సవం ఇదంతా మనం చేసుకొని వారిని సన్మానించుకున్నాం. ఒక మాకు తోచినటువంటి అందరి దగ్గర కలెక్ట్ చేయలేదు. అందరూ స్థితిమంతులే, కానీ ఎక్కువగా వసూలు చేయాలి అని ఎవరి దగ్గర మేము పెట్టుకోకుండా కార్యక్రమాన్ని అద్భుతంగా నిర్వహించడమే ఒక ముఖ్యోద్దేశంగా పనిచేసి సార్ స్ట్రైట్ చూడండి, స్ట్రైట్గా ఉండండి. సార్ ఒక ఇద్దరు ఇద్దరండి కదా. సార్ 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 చూడండి ఒకసారి. ఒక్కసారి చూడండి, అందరు ఒక్కసారి చూడండి. సార్ ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి. రైట్ సార్. ఈ కార్యక్రమం ముగింపు దశకు చేరుకుంది. అద్భుతంగా ఉదయం నుంచి కూడా అందరూ వచ్చి సహకరించి చాలా చక్కగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకునేలాగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్. ఈ లాస్ట్ ఇయర్ 25 సంవత్సరాలప్పుడు గోల్డ్ సిల్వర్ జూబ్లీ చేసుకున్నారు కాబట్టి గోల్డెన్ జూబ్లీలో కూడా ప్రధాన పాత్ర. నేను ప్రతి సలహాను కూడా మొత్తంతో తీసుకుంటా సంప్రదించుకుంటా చేసుకుంటూ వచ్చాను. ఈ రెండింటిని అనుసంధీకరిస్తూ ఇక్కడ జరిగిన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్న వారందరికీ కృతజ్ఞతలు తెలియజేసేలాగా ఓట్ ఆఫ్ థ్యాంక్స్ని చెప్పే బాధ్యతను గౌతమ్ గమనించారు. థ్యాంక్ యూ శేఖర్. 20 సంవత్సరాల శివరాత్రికి గోల్డెన్కి తేడా అనేది అంటే అందరూ జోష్గా ఉన్నాం. ఇప్పుడు కూడా జోష్ ఉంది, కానీ ఫిజికల్గా సో ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీ సంవత్సరాలు మనందరం ఇంత పెద్ద సంఖ్యలో కలిసి బ్రహ్మాండంగా నిర్వహించుకున్నాం. ఈ కార్యక్రమానికి అన్నదండల గారి నుంచి అధ్యక్షత వహించి మన మిత్రుడు ధన్పాల్ సింగ్ గారు ఆయన ఎమ్మెల్యే పీరియడ్లో ఇది రావడం, ఆయనే దీనికి అధ్యక్షత వహించడం, మనందరికీ వెన్నుదండి కార్యక్రమాన్ని నడిపించడం అందరికీ మన గర్వకారణం. మనందరి బ్యాస్ వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తాను. ఇది కాకుండా అంటే ప్రోత్సాహమే కాకుండా మనం బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసింది, లంచ్, స్నాక్స్ కూడా కంప్లీట్గా ఆయనే స్పాన్సర్ చేసింది. దానికి కూడా వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ చెప్తాం. మనం ఇచ్చిన కాంట్రిబ్యూషన్స్ అన్నీ డెకరేషన్స్, వేరే అరేంజ్మెంట్స్, పేమెంట్, స్టూడెంట్స్ మిగతా అంతా వారి సహకారమే. కాబట్టి మీ అందరి తరఫున మనందరి తరఫున మరొకసారి వారికి ధన్యవాదాలు చెప్తాము. అట్లాగే ఈ కార్యక్రమం మొదలుపెట్టినప్పటి నుండి చంద్రశేఖర్కి పర్టికులర్గా చెప్పాలి. అంటే అందరినీ మేమందరం కొంచెం వెనకాల చేసాము, అవుతుందా కాదా కానీ అవుతుంది, నేను టేకప్ చేస్తాను, మీరందరూ ఉంటే చాలా అని దీన్ని బ్రహ్మాండంగా ముందుకు నడిపించి నిజామాబాద్లో గోపాల్ రెడ్డి అనే టీం, మన దర్శకులతో వీళ్ళందరూ టీంతో కోఆర్డినేట్ చేస్తూ వాళ్ళు చంద్రశేఖర్ నేను సలహాలు ఇస్తూ ఉన్నాం, కానీ ఫిజికల్గా చేసింది వాళ్ళే, క్రెడిట్ వాళ్ళకే పోతుంది. ఈ నిజామాబాద్ టీంకి మన చంద్రశేఖర్కి ప్రతి సలహాలు అందరికీ ధన్యవాదాలు. వీళ్ళందరూ అనిల్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. అందరికీ పాల్గొన్న అందరికీ కూడా పేరు చెప్పలేదు, పేరున అందరికీ ధన్యవాదాలు. అట్లాగే మనలో కొందరు మిత్రులు
మనతో కలిసి రాలేకపోయారు, వారి కుటుంబంలో లేరు. వాళ్ళు ఎక్కడున్నారని మనందరి తరఫున మరొకసారి వాళ్ళకు కూడా ఆత్మను శాంతి చేయమని భావిస్తూ ఈ స్కూల్ యాజమాన్యం, స్కూల్ టీచర్స్, మరి ఎలక్టెడ్ బాడీ వీళ్ళందరూ కూడా మనకు సపోర్ట్ చేశారు. మిగతా కార్యకర్తలు, మన స్కూల్ అసిస్టెంట్ వాళ్ళందరూ మనకి ఎంత సహకారం అందించారు. వారికి కూడా మన కమిటీ తరఫున ధన్యవాదాలు చెప్తాను. పేరు చెప్తారంట చేశారో నాకు మీద వాళ్ళ పేరు చెప్తారు. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ నుండి ఈ గోల్డెన్ జూబ్లీకి సహకరించిన గోపాల్ రెడ్డి గారికి మరియు అశోక్ గారికి, అనంత వైరాగ్ గారికి, ధర్మపురి నేను, మిగతా అందరికీ నా యొక్క ధన్యవాదాలు. నాకు బుక్లెట్కు పూర్తిగా సహకారం అందించినటువంటి పరమానంద్, మాధవ్ వాళ్ళు నిజంగా ప్రెస్ దగ్గర కూర్చొని ఫీడ్బ్యాక్ వచ్చిన నేమ్స్ ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళు సర్చ్ చేసుకుంటూ వచ్చేవాళ్ళు. నేను చాలా భయపడ్డాను, బుక్లెట్లు అనవసరంగా నేను చేయబెట్టానని. తర్వాత పరమానంద్ రిక్వెస్ట్ చేయగానే చేశాడు. వారికి పరమానంద్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు. బుక్లెట్లో కూడా నేను రాశాను, మళ్ళీ ఎడిట్ చేసి తీసేశాడు ఆ నేమ్. అట్లాగే నాకు నేను చేయాల్సిన ప్రతి పని ముందు గౌతమ్, తర్వాత ధన్పాల్ గారికి మాట్లాడుకుంటా, కానీ ఏ రాత్రైనా శేఖర్ ఫోన్ చేయాలన్నట్టు ఆయనకు వెంటనే రాగానే చేద్దాం అన్నప్పుడు మన పట్కాది కూడా చేస్తే చాలా బాగుంటుంది అని పగడి పెట్టండి నేను చేయటం. హైదరాబాద్లో రేట్ ఎక్కువ ఉంది, నేను ఇక్కడనే చేయిస్తున్నానని చెప్పి వెంటనే చేయించడం. ఇలాగ మేము అనుకున్నట్లు అద్భుతంగా ఈ కార్యక్రమం జరిగింది. బుక్లెట్కు ముఖ్య కారకులు వీళ్ళిద్దరే, పరమానంద్, మాధవరావు గారు. లేకపోతే నేను ఆ ప్రెస్ చాలా బిజీగా ఉంటుంది. నేను ట్యాక్స్ ప్రొఫెషన్లో నేను ఆఫీస్లో కూర్చున్నానంటే నేను బయటకు రాలేను. అటువంటిది చాలా పూర్తిగా సహకరించి నాకు దాన్ని ఆ రంగు రూపులతో దిద్దుకోవడానికి కారణం వాళ్ళిద్దరు కాబట్టి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు చేసుకుంటూ, దయచేసి కొంతమందికి పేరు పైన వచ్చింది, కింద వచ్చింది, అటువంటివన్నీ తీసేద్దాం. మన కార్యక్రమంలో అందరం భాగస్తులమే. ఇందులో ఒకటి పెద్ద లేదు, ఒకటి చిన్న లేదు. 73 బ్యాచ్లో ఉన్నాం మనం. ఈ కార్యక్రమాన్ని చేయాలన్నతోటి ఈ బాధ్యతలు మనం వహిస్తున్నాం, చేసాం. ఎవరు చిన్నవాళ్ళు కాదు, పెద్దవాళ్ళు కాదు, పైన లేము కింద లేము, అంతా ఒక్కటే. మనం మంచి మనసుతోటి ఇప్పుడు జరిగిన కార్యక్రమాన్ని తీసుకుని అందరూ ఆనందిస్తూ ఆరోగ్యంతో మళ్ళీ ఇంకొక 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంకొకటి ఏదన్నా కార్యక్రమం చేద్దామా, 10 సంవత్సరాల తర్వాత ఏదన్నా కార్యక్రమం చేద్దామా. నాకు ఇప్పుడే ఒక తలపు వచ్చింది. మీరు ఎమ్మెల్యేగా మళ్ళీ పూర్తిగా టైం అయ్యేటప్పుడు హైదరాబాద్లో కానీ ఇక్కడ కానీ మళ్ళీ ఒక గెట్ టుగెదర్ తప్పకుండా పెట్టుకుందాం. అది మళ్ళీ ఎలక్షన్లో ఒక స్ఫూర్తిగా ఉంటుందని చెప్పి ఇప్పుడే నేను అంకురార్పణ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఏ సభ కూడా ముగింపుగా కాకూడదు, మళ్ళీ మరొక దానికి నాంది పలికేలా ఉండాలి. అటువంటి ఉత్సాహంతో ఉంటేనే మనము ఇప్పుడు ఎవరికి వయసులు ఇక్కడ గుర్తులేవు, అందరం మర్చిపోయాం. మీరు మా సుబ్బారావు సార్ చేసుకోండి, 86-87 సంవత్సరాల్లో ప్రయాణం చేసి మాత్రం హైదరాబాద్లో వచ్చి మమ్మల్ని ఉత్సాహపరుస్తున్నారంటే వారి దగ్గర వారు ఇచ్చినటువంటి స్ఫూర్తి ఇది. కాబట్టి ఎందరో మహానుభావులు, అందరికీ వందనాలు. ఎవరు అన్యత ఏమీ భావించకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని దిగ్విజయంగా ముగిపిస్తున్నాం. కాబట్టి ఈ ముగింపు కార్యక్రమాన్ని ఒక గీతంతో మనం ఫ్రీగా ఉన్నాం. కొందరు ప్రొఫెషనల్ ఇప్పటికీ బిజీగా ఉన్నారు. మనతో పాటు మన పిల్లల్ని తీసుకొచ్చారు, అది గ్రేట్. వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ పనులు పక్కకు పెట్టుకొని ఇప్పుడు బిజీ ఉండే టైం అది. ఆ ఏజ్లో మనం బాగా బిజీగా ఉండేది. ముఖ్యంగా చిన్నారులకు కూడా గురుగారి తరఫు నుండి మా అందరి తరఫు నుండి ఆశీర్వాదాలు ఇస్తూ అందరం కూడా నిల్చొని జాతీయ గీతంతో ముగింపు పలుకుతామని తెలియజేస్తూ భారత్ మాతాకి జాతీయ గీతం. జనగణ మన అధినాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల వంగా,
विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष गाहे ताहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद भारत माता की నిజంగా మనం ఆ రోజు ప్రార్థనలో చేసుకున్న జనగణమన పాడి మళ్ళీ ఇప్పుడు పాడినటువంటి దానికి నిజంగా మనస్సు ఉప్పొంగిపోతుంది. సుబ్బారావు సార్ స్టిక్ పట్టుకుంటే మేము అందరం వెళ్ళిపోయి క్లాస్లో కూర్చుంటున్నాం. స్నాక్స్ రెడీగా ఉన్నాయి, స్నాక్స్ ఉన్నాయి అక్కడ టీ చేసుకుని. तुम्हारी है ऐ यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है दिल में लगाई है तस्वीर तेरी दिल में लगाई है तस्वीर तेरी तेरा नसीबा है तकदीर मेरी तुम दोनों ने जो कुछ कहा मैंने सुना मगर अब सुनो मेरी बारी है यार सुन यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है ये क्या बदतमीजी है बेटे? बेटा नहीं पुलिस, आज से ये सब धंधा बंद है। नहीं किशन, गोली मत चला, जाने देना, बुड्ढा है। चल भाग। हम हैं जवानी के दिन रात जैसे हम हैं जवानी के दिन रात जैसे लगता है बचपन से है साथ जैसे